نئے سال کے اندر ہیں تو زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ نئے سال کے اندر زندگی بھی نئی ہونی چاہیے اور نئی زندگی کے اندر پرانی کوئی بھی چیز نہ ہو. آمین. اور ادھر سے یوحنا کی انجیل کے اندر یہ ہے پہلے باب کے اندر فقط اس کی 12ویں آیت کو ہم لیں گے. لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. میرے عزیزوں آج نئی زندگی کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں گے. قبول کرنے والے لوگ آج کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں؟ آج میرے عزیزوں آپ کو لاتعداد لوگ ملیں گے جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر کیا ہوگا؟ اور میں آج آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر سے دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی. آپ نے جسے قبول کر لیا ہے وہ یسوع مسیح ہے اور مسیح کا آپ کی زندگی کے اندر آنا. اور یاد رکھیں تمام وہ چیزیں جن کو آپ سالوں سال اپنی زندگی میں لیے جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہو سکتا ہے آپ نشے میں زندگی گزار رہے ہو سکتا ہے آپ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہو. میرے عزیزوں ایسی زندگی جی رہے ہو لیکن آپ تک خدا کا پیغام پہنچا، آپ تک خدا کے خادم کے وسیلہ منادی ہوئی اور آپ نے مسیح کی شہرت کے طلب سے سن لیا کہ مسیح کچھ نہیں لیتا لیکن زندگی دے دیتا. ہیلیلویا. وہ لیتا ہے آپ کی زندگی میں کیا؟ وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو لینا چاہتا ہے. آمین. تاکہ وہ آپ کے اندر سے پرانی چیزوں کو ختم کر کے آپ کو نیا بنا دے اور نئے بنتے ہی آپ اس روح زمین پر آپ ثابت کر دیں کہ آپ اپنے ماں اور باپ کے فرزند کے علاوہ آپ کسی اور کے فرزند ہیں. آمین. میرے عزیزوں ماں باپ کا فرزند ہونا کافی نہیں ہے اور جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ خدا کے فرزند بننے کا حق حاصل کر لیتے ہیں. اور یقین کریں اس کا مطلب کہ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن رابطہ کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسے ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ خدا پر ایمان لے آئے ہیں تو اب آپ کی زندگی کے اندر بڑے کام ہونے والے ہیں. کیا میرے عزیزوں آپ مسیح کے ہم میراث بن گئے. آمین. اور آپ اپنی لائف کے اندر اس تجربے کو کر سکتے ہیں مسیح انٹھوں کو آنکھیں دیتا ہے تو آپ ہم میراث ہیں. آپ بھی اسی برکت میں ہیں، آپ بھی انٹھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی خدا کے کیا بن گئے؟ فرزند. جو کام یسوع مسیح اس روح زمین پر کر رہا تھا اور اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں گے. مسیح نے ہمیں بھائی کہا ہے، ایسا ہی ہے. اس نے ہمیں دوست کہا ہے، ایسا ہی ہے. تو میرے عزیزوں جو خدا کے فرزند ہیں وہ بھائی بننے کا حق رکھتے ہیں، وہ دوست ہونے کا حق رکھتے ہیں. اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد میرے عزیزوں آپ کی زندگی کے اندر کیا کچھ نیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ آپ کے ذہن کو نیا کر دیں گے. آمین. آپ کو پتا سارے مسئلے یہاں آ کر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے سوچتے ہیں، یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہاں منصوبے پورے طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں استعمال کر کے اس پر کام کرتے ہیں. میرے چیزوں سمجھنے کی بات ہے بائبل مقدس کے اندر واضح طور پر خدا کلام کرتا ہے کہ اس نے لوکا کے اندر 24 باب کے اندر اس کی 45 آیت کے اندر کہا کہ تب اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نیا کر رہا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے تھی. آپ پہلے جیسا نہ سوچیں، آپ کی سوچ بدل جائے گی. کیسے؟ کیونکہ خدا نے کام کیا ہے. آپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ قبول کر لیا، آپ بیٹے بن گئے. آپ بیٹے کے اندر خدا کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا ذہن کھل جائے تاکہ یہ خدا کی مرضی کو زمین پر کیا کرے؟ پورا کرے. اور میرے عزیزوں ذہن کھولنے کے بعد خدا آپ کی آنکھوں کا بھی بڑا خیال ہے.
मेरे अजीजों, जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उनकी आंखों में बड़े मसले और मसाइल बड़े होते हैं। वो आंखों से देखते हैं। बाइबल में क्या लिखा कि देखने से, ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया और फिर उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, और ख्वाहिश किसको जन्म दे देती है? गुनाह को। और गुनाह जब बढ़ता है तो उसके बाद उनके लिए मौत है। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, उनके लिए खुदा का कलाम है, हालेलुया, नई जिंदगी के अंदर सब कुछ नया हो जाएगा। और मेरे अजीजों, मकाशवा 3 बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा खरीद ले ताकि तू बीना हो जाए। इसका मतलब है कि मसीह को कबूल ना करने वाले लोग अंधे लोग हैं। और बाइबल बताती है कि अंधा अंधे को राह दिखाएगा, तो दोनों की मंजिल गड़ा है। और मेरे अजीजों, जितनों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, मेरे अजीजों, मसीह ने उनको आंखें भी नहीं दी ताकि कैसे देखें? जैसे मसीह देखता। आमीन। मसीह ऐसे लोगों की तरफ भी गया और उनको देखा, और जब मसीह ने देखा तो उसका मतलब है कि मसीह देख रहा है तो बाप देख रहा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो मेरे उस नई जिंदगी के अंदर आंखें नहीं हो गई है, रिश्तों की तमीज आ गई है। हर रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से समझता है इंसान उस वक्त जब वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। वो नई जिंदगी के अंदर आंखें साफ हो जाती हैं। ये सुरमा वो नहीं है जो दुनियावी सुरमा है, सिर पे नहीं लगाती है, बेटी नहीं लगाती है, या माँ लगाती है, या बीवी लगाती है। ये वो सुरमा नहीं है जिसे हम दूसरों को अच्छा लगे। ये वो सुरमा है जिससे हम खुदा को पसंद आते हैं। आमीन। इस सुरमे को आप अपनी आंखों में लगाएंगे तो आपको वो नजर आएगा जो खुदा दिखाना है। फिर आप वैसा नहीं देखेंगे जैसा दुनियादार देखते हैं। मेरे अजीजों, नई जिंदगी के अंदर सुरमा भी नया है। आमीन। और ये आपकी आंखों को नया कर देगा। आपको पता चल जाएगा ये बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी खाला है। हर रिश्ते का पता चल जाएगा। और आपको ये पता चल जाएगा सिर्फ यही मेरी बीवी है, बाकी मेरी सारी बहनें हैं। हर रिश्ते की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग दावादार हैं कि हमने मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन आज भी उनके अंदर चीजें वही पुरानी। आज अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, तो मेरे अजीजों, मसीह मोहब्बत से भरा है। आपके अंदर ये होना जरूरी है कि हम मोहब्बत करने वाले हो, बातें करने वाले, फजूल ना। आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो माफी आपके अंदर हो, आप माफ करने वाले, खलासी दो। आमीन। आप मसीह पर ईमान रखते हैं और उसे कबूल कर चुके हैं, तो कोई भी आपको सता रहा है, कोई भी आपको लान तान करता है, तो बाइबल कहती है सताने वालों के लिए और लाने चाहने वालों के लिए। और मेरे चीजों, अगर आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो आखिर तक क्या करेगा? बर्दाश्त करेगा। इसका मतलब है कि आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? पहले आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी जिंदगी पुरानी थी, आप एकदम हाइपर हो जाते थे। आपने कहा इसने एक किया तो मैं 5 कर दूं, लेकिन आपने मसीह को कबूल कर लिया, अब आपकी जिंदगी बदल गई है। क्योंकि इसलिए जो मसीह यीशु में है वो नया है। तो फिर मेरे चीजों, आप बर्दाश्त करने वाले, और ये नहीं है कि उसके सामने टेढ़े छेड़े बनाकर बर्दाश्त करने। और यकीन, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त ऐसी होगी कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आप उसको जज्बाती करने के लिए दुआ नहीं करना शुरू कर देंगे। आप उसको गले से लगा भाई बताओ
कोई आपकी जवानी की हकारत ना करे। ये मसीही तर्ज जिंदगी है। आपका उठना बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, आपका बोलना भी आपके कलाम के मुताबिक है, आपका सुनना भी। मेरे जो सोचने की बात है, इधर लोग एक बात सुन के आगे जाते लोग पांच बातें कर देते हैं। आपका सुनना भी कलाम के मुताबिक। ये नई जिंदगी है। नए साल के अंदर बरकत तो सारे लेना चाहते हैं, लेकिन वफादारी सारे करने के लिए तैयार नहीं। मेरे लोग, मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, नई जिंदगी के अंदर अब मैं जिंदा न रहा, इसका मतलब है ख्वाहिशों से भरी जिंदगी नहीं, जलाल से भरी जिंदगी। आमीन। खुदा आपसे